gitu ya. Maka yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan akalnya mencari dunia tapi tujuannya buat akhirat. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورنحت عذبة بالغ حصبا وأترب العيس هادي العيس بالنغم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة رضا الله تعالى ومحض بنا شافعنا برد عنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواج ذريته وأهل بيته وأنصاره ومن هاجر إليه وتابعنا التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى حضرتك يا هادي العالم هاجي ميمونة يا هاجي خالد بنكالا وكي هاجي هاشم مشعر يا هاجي أحمد دهلان يا عبد المحمد وسروان وكي لحد مرزوقي مرصد وكي يا أبو يدي مياد البنتاني وكي لحد معلم شريف الهدامي وكي لحد سيبرين أمسير وكي مهاجرين أنصار الداري وكي عبد الله الشافعي وكي يجي ولامي حدامي وكي خالد بن صالح وكيل حاج عبد المحيط عبد الفتاح وكيل حاج الأمر جدي وكيل مأمون محبوب وكيل عبد الغزالي وكيل حاج عبد القادر الرحمن وكيل حاج محيط فاضل وكيل حاج أحمد منور جاني وكيل مهيمون زبير وكيل حاج معلم سيادي وكيل حاج محيا شهاب الدين والشيخ guru زيني سكنبول والشيخ رمضان البودي الشهيد الشيخ وهبة الزهلي والشيخ العلامة شيخ النواوي بن عمر الجاوي البنتاني والشيخ فخر الوجود سيد الحبيب أبو بكر بن سالم الشيخ المحدث الحبيب عبد الله بن عبد القادر الهقي سيد المحدث الحبيب عبد القادر بن أحمد الهقي سيد المحدث الحبيب محمد بن عبد المالكي وسيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقار وسيد الشيخ الحبيب عين تريم عبد الله بن شهاب وسيد الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي بن وسيدنا الشيخ حبيب علي بن حسين العطاس بن نور وسيدنا الشيخ حبيب سالم بن زندان وسيدنا الشيخ حبيب علي بن علي الحبشي وسيدنا الشيخ الحبيب أحمد بن علي الحدد حبيب كنجن وسيدنا الشيخ سلطان العلم الحبيب سالم بن عبد الله الشاكري وسيدنا الشيخ الحبيب سلطان القلوب مدير بن فؤاد المساوى وسيدنا الشيخ حبيب الشيخ بن عبد الجهري وسيدنا الشيخ الحبيب عبد القادر بن أحمد سكار جدة وسيدنا الشيخ حبيب علوي بن هول الحبسي وسيدنا الشيخ حبيب حسين العيدوس رغد ورقة وسيدنا الشيخ الحبيب حسن حداد بهري وسيدنا الشيخ حبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه وسيدنا الشيخ حبيب محمد بن علي الجنيد وسيدنا الشيخ حبيب محمد بن علي الدروس حبيب سعد وسيدنا الشيخ حبيب حامد الحامد وسيدنا الشيخ حبيب صالح بن محسن الحمد تنقل وسيدنا الشيخ حبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي بن وسيدنا الشيخ سنن مولانا مالك إبراهيم وسنن أمجد رادن رحمن سنن مولانا مخلد إبراهيم سنن درajat Raden Rasim Sina Maulana Ja'far Sadiq wa Sayyidina Sunan Maulana Ain Yaqin wa Sayyidina Sunan Kalijaga Raden Sa'id wa Sayyidina Syekh Sunan Muria Raden Umar Sa'id wa Sayyidina Syekh Sunan Syarif Hidayatullah wa Sayyidina Syekh Quratul Ain Hasanuddin wa Ki Muhammad Da'alwi wa Ki Abu Ya'ala Ustadz Ubaidillah wa Misribat Asamiyah wa Ki Al-Hajj Syukran Ma'mun wa Usulihi wa Furu'ahi وسيدنا الشيخ العلامة الحبيب أبو عبد الله بن محمد بهر وسيدنا الشيخ العلامة الحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وسيدنا الشيخ العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وسيدنا الشيخ العلامة الحبيب بكر بن علي المشهور عدني وجميع معلمينا وأساتذتنا ومربينا أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah la haula wa la quwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali mengaji bersama, meskipun lewat Facebook, meskipun lewat siaran langsung. Semoga kita semuanya dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan musibah-musibah yang terus datang bergantian di Indonesia ini segera Allah tuntaskan dan kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Al-Minahus Saniyah, pesan-pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sudah sampai di faslun fi alamatil khair. Fasal menjelaskan tentang tanda-tanda kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mewasiati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa wasiatnya, apa sabdanya? Alamatus sabri, tanda-tanda kesabaran. Husnus sarirati, itu adalah baiknya niat. Pinter menyembunyikan yang sedang kita lagi gundah gulana, itu sariroh namanya. Jadi as-sariroh di dalam kamus Munjid itu bisa artinya mayaktumuhul insan, apa yang disembunyikan oleh manusia ini dari perkara-perkara dunianya atau perkara-perkara akhiratnya. Atau sariroh itu juga bisa diartikan sebagai an-niyah, niat. Jadi husnus sariroh indallahi, pesannya Rasulullah yang pertama dari Sayyidina Ali itu adalah kita berbaik niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa husnul khidmah. Kemudian tanda kesabaran itu kalau kita berkhidmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Itu tanda kesabaran. Ya Ali, wahai Ali, lil mu'min salasu alamatin. Lalu ambisius terhadap harta. Wabugdun nisa'i, dan tidak terlalu bernafsu dengan perempuan. Wabugdul kalami fi a'radin nas, dan benci terhadap ungkapan atau perkataan-perkataan yang ngejelek-jelekin kehormatan orang lain. Kalau kita orang-orang yang beriman, maka cirinya ini kita harus punya 3. Yang tadi pertama apa, Pak? Kita tidak terlalu ambisius untuk menguasai dunia ini. Enggak terlalu ambisius dengan apa yang kita cari. Harta kita, duit kita, gitu ya, bukan tolak ukur, gitu ya, untuk menjadikan kita bahagia di akhirat. Kecuali apa yang kita sudah dapat dari dunia ini
buat jadi jembatan menuju akhirat. Itu bakal apa? Bakal kita lihat nanti di akhirat. Dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah itu kan Pak, tantangannya dikasih 3 T ya, 3 tak. Tahta, harta, wanita. Emang ini nih semuanya, mau dia nabikah itu, mau dia pejabatkah itu, mau dia ustadzkah itu, mau orang biasakah itu, kita semuanya nih godaannya nih berputar di 3 ini. Banyak yang turun derajatnya, banyak yang turun dari jabatannya ketika sudah digoda dengan harta. Jadi ya udah saking banyaknya harta, nafsu sama harta, korupsi, akhirnya turun jadi jabatannya. Gitu juga kan. Ustadz-ustadz yang tadi udah pada di atas gitu ya, yang namanya lagi masyhur-masyhurnya gitu ya, jadi bintang, tergoda sama harta, tergoda sama perempuan, jatuh gitu ya. Begitu juga orang dagang, pengusaha dan lain sebagainya gitu ya, tergoda dia di pasar ngelihat perempuan, ngelihat uang, ada yang jatuh tergeletak begitu banyaknya. Kalau bukan orang jujur amat itu apa? Diambil semuanya. Nah, makanya kita dibentengin ini nama Rasulullah SAW lewat pesan beliau pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, lil aqil salatu alamatin. Wahai Ali, tanda orang yang berakal itu 3. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, al-isti'anatu bid dunya alal akhirah. Menjadikan dunianya itu sebagai penolong untuk tujuan akhiratnya. Kita nggak apa-apa Pak, berusaha banting tulang, kerja dari pagi sampai sore sampai malam gitu ya. Yang penting apa? Akhirat kita nggak terbengkalaikan, dan apa yang sudah kita dapat dari kerja keras kita tadi tujuannya buat akhirat kita, silahkan. Kita dianggap sama Rasulullah SAW adalah orang yang benar-benar cerdas, orang-orang yang benar-benar berakal yang kayak gitu. Jadi dunianya itu yang kita cari, bukan untuk melalaikan kita. Kan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur itu ayat pertamanya bilang gimana Pak? Alhaakumut takatsur. Yang membuat kita lalai lengah itu at-takatsur, karena kita bergelimangan sama harta. Kita ngitung-ngitung harta mulu. Di dalam hadis itu, seandainya kita dapat harta 1 gunung, maka kita bakalan nyari lagi harta lagi segunung lagi, terus begitu hatta mala'a ibnu Adam at-turab, sampai kemudian mulutnya manusia ini penuh dengan apa? Penuh dengan tanah, artinya udah mati baru selesai, nafsunya itu hilang gitu ya. Tapi kalau selagi kita masih hidup nih, kagak pernah puas-puas manusia, namanya ngumpul-ngumpulin harta itu. Udah Allah kasih rezeki ini, oh besok ngambil sampingan ini lagi, sampingan ini lagi, sampingan ini lagi, terus gitu ya. Punya mobil ini, pengen mobil ini, pengen mobil ini, pengen mobil ini. Punya rumah sekian, pengen beli lagi, pengen beli lagi. Begitu kan nafsu kita ya, gitu ya. Maka yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan akalnya mencari dunia, tapi tujuannya buat akhirat. Wahtimalul jafa. Orang yang berakal yang kedua cirinya adalah orang yang mampu menanggung beban berat kehidupan, nggak pantang nyerah, nggak pantang putus asa. Orang yang putus asa itu orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa?
Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputus asa. Wasabru 'ala syada'id. Yang ketiga, nih, ciri orang yang berakal adalah orang yang sabar ketika dia tertimpa sama musibah-musibah. Ini nih kita sekarang, ya Allah, terus musibah ini apa? Beruntun gitu ya. Dari mulai corona, kemudian apa lagi? Bahan-bahan makanan pokok jadi mahal. Terus peralatan-peralatan yang kita pengen gunakan untuk kebutuhan untuk mencegah virus ini, yang tadi harganya cuma hanya sekian, jadi melambung tingginya, melonjaknya luar biasa gitu ya. Kita bayangin aja itu hand sanitizer yang cuma hanya harga berapa, paling 15.000 kan, sekarang bisa 75.000, 100.000 gitu ya. Masker yang harganya sepak 35 sampai 50.000 sekarang bisa jadi 300.000 gitu ya. Nah, ini orang yang berakal adalah orang yang sabar menghadapi musibah-musibah kayak begini, enggak terus nyalain Allah gitu ya. Dulu ada seorang habaib, Pak, kalau nggak salah namanya Habib Umar Hamid Al-Hamid. Itu Habib Umar Hamid Al-Hamid, Habib Umar bin Hamid Al-Hamid, wali besar. Ketika beliau lagi haji atau umroh gitu, askar itu penjaga makam Nabi Muhammad SAW teriak-teriak. Apa teriakannya, Pak? Afikum Umar bin Hamid Al-Hamid. Di antara kalian ada enggak yang namanya Umar Hamid Al-Hamid? Ya, Habib Umar ngerasa Pak, masa orang kenal beliau, orang beliau di Yaman, ini di Madinah gitu ya. Terus beliau juga enggak terlalu menampakkan dirinya sebagai ulama besar, sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Teriak lagi tuh askarnya, Afikum Umar Hamid Al-Hamid. Di antara kalian ada Umar bin Hamid Al-Hamid enggak? Akhirnya beliau, Pak, kena udah beberapa kali diteriakin nyari nama beliau. Akhirnya beliau acung tangan, anak Umar bin Hamid Al-Hamid, saya, Pak. Apa kata itu askar, Pak? Masuk ente ke makamnya Rasulullah. Rasulullah nyariin ente. Pak, Rasulullah pengen ketemu sama Habib Umar bin Hamid Al-Hamid. Masuk dia. Itu sebegitu besar kewaliannya beliau, Pak, sampai dikangenin sama Rasulullah. Ya, itu beliau ketika ada wabah di zamannya, Pak, beliau kagak nyalain orang. Beliau bilangnya apa, Pak? Dalam doanya, ya Allah, jangan kau azab ini orang-orang dengan wabah cuma hanya gara-gara dosa saya. Jadi kalau kita lagi kena musibah begini, Pak, jangan banyak nyalain orang. Oh, ini pemerintah nih begini nih, oh, pemerintah nih begini. Jangan-jangan kita gitu ya. Jadi kita ngerenung diri aja dah. Gitu ya. Ngerenung diri, jangan-jangan ini akibat kita semuanya gitu ya. Perbuatan kita, jangan sedikit-sedikit pemerintah, sedikit-sedikit pemerintah. Betul, pemerintah ada kesalahannya gitu ya. Tapi ya, Pak, dalam musibah yang lagi merata kayak begini, mah, kita semuanya harus introspeksi diri. Yang pemerintah juga introspeksi diri gitu ya. Kita juga rakyatnya introspeksi diri gitu. Jangan main salah-salahan mulu, kagak kelar-kelar. Walil alim, lanjut, Pak. Walil alim salatu alamatin. Orang yang berilmu itu punya 3 ciri. Apa cirinya? Yang pertama, sidqul kalam. Ucapan-ucapannya itu harus jujur, nggak boleh bohong. Jadi ustaz,
jadi kiai nipu-nipu orang gitu ya. Sekarang ya mohon maaf gitu ya, kadang ya tadi saya bilang kena keterdesakan harta gitu ya, dan keterdesakan ekonomi dalam keluarga. Ada ustadz yang kemudian usaha ini, tapi karena kepintarannya gitu ya untuk menarik jamaah dengan dalil-dalilnya gitu, pemanfaatannya akhirnya jadi apa? Nipu-nipu orang. Itu orang-orang haji, orang-orang umroh gitu ya. Saya yakin itu yang ngurusin itu orang-orang alim semua, orang-orang yang ngerti hukum haji, ngerti hukum umroh gitu ya. Tapi itu ada yang ngebawa duit jamaah, pas lagi dia promosi mak, ya Allah luar biasa, kami akan bantu begini gitu ya. Pas udah duit banyak megang, banyak yang kolek gitu ya. Akhirnya apa? Dibawa kabur kan? Gitu ya. Ya, ini jadi apa? Jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, kunci utamanya sidqul kalam, kejujuran. Wajtinabul haram, ngindarin dari perkara-perkara yang haram. Jangan ustadz sama yang haram demen banget gitu ya. Dia mah sama yang syubhat juga lah udah ogah gitu. Sama yang syubhat, apalagi sama yang haram gitu. Karena kalau itu ustadz sering mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, di dalam hadis yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu Pak, nasihat-nasihatnya itu nggak bakalan berbekas di dalam hatinya jamaah kalau itu ustadz, itu kiai, itu guru banyak makan makanan dari makanan yang haram gitu ya. Maka dijaga betul. Wat tawadhu, dan yang ketiga cirinya orang alim adalah tawadhu, rendah hati gitu ya, enggak sombong gitu. Duduk sama yang apa, sama yang pejabat ya dia bisa bergaul sama pejabat, sama yang rakyat jelata ya dia bisa bergaul sama rakyat jelata gitu ya. Walittaqi salatu alamatin, orang yang bertakwa itu punya 3 ciri. Apa cirinya? Yattaqil kadhiba wal khabas, orang yang bertakwa selalu menghindari dirinya dari ucapan-ucapan yang dusta dan dari ucapan-ucapan yang keji. Jadi kalau kita merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala nih supaya lisan kita juga dijaga gitu ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gampang banget buat mencaci orang, gampang banget buat nyebarin kebohongan gitu ya. Jangan. Wajali susyarri, tanda orang yang bertakwa juga adalah orang yang wajali susyarri, orang yang menjauhi bergaul sama teman-teman yang ngajak kepada kejahatan. Ustaz, ayo lo biar tahu dan pengalaman, jangan lurus-lurus baik. Iya, ntar kan kalau nyeramahin orang jadi tahu kan. Nih ada bir nih kan. Gitu. Mabok nih. Gitu. Ya rasain dah gitu. Ntar lu biar bisa cerita gitu ya. Sama orang nasihatin cara mabok tuh gimana gitu ya, sadarnya gimana. Ya kagak boleh lah gitu ya. Kan kita nasihatin orang yang lagi kena musibah kematian, kan nggak harus kita mati dulu gitu ya, baru kemudian apa nasihatin orang yang sedang dapat musibah kematian kayak begitu. Jadi kita nasihatin orang yang ahli mabok begitu, bukan kemudian ustadznya ngerasain
mabok dulu baru terus bisa nasihatin orang. Jangan. Wa yada'u syatral halal makhafatan ayyaqa fil haram. Nah, orang yang bertakwa adalah yang ketiga cirinya itu meninggalkan halal yang masih remeng-remeng, takut jatuh kepada yang syubhat. Maaf, yang jatuh. Kita nemu duit, Pak, di jalan. Halal mana itu, Pak? Jadi halal itu. Lu kotoh hukumnya. Setelah apa? Kita amanah, benar-benar kita apa? Pakai syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kalau lu kotoh itu kita simpen sampai setahun misalnya, gitu ya. Lama ya. Kita nemu duit di jalan itu 2 juta, 3 juta. Siapa itu, Pak, yang amanah langsung dibawa ke masjid atau dibawa ke majelis taklim terus diumumin, wah gua nemu duit 2 juta, ngaku semuanya gitu ya. Di jalan Kahuripan 2 misalnya, kira-kira di siapa? Kagak ada yang kayak begitu kayaknya ya sekarang. Wadahnya bilang Ya ada tuh apa? Ya 1001 kali yang kayak begitu. Nah itu kan udah istilahnya jadi sesuatu yang halal nantinya, gitu ya, kalau kita miliki, gitu ya. Tapi orang yang bertakwa, Pak, yang kayak begitu-begitu tuh, beliau tinggal udah biarin orang aja yang ngambil, daripada nanti apa? Kagak ketahuan hukumnya malah jadi apa? Hukum haram. Barangkali aja ini ada copet yang buang duit sengaja di situ, gitu ya, kena takut tau, dikejar-kejar sama orang, dia tinggalin aja di situ. Kali gitu. Ya Ali, lisidki salasu alamatin. Wahai Ali, jujur itu punya beberapa tanda. Apa tandanya? Kitmanul ibadah. Kalau kita benar-benar nih jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kitmanul ibadah, ciri yang pertama itu ibadah kita sembunyiin. Jangan dipamer-pamerin mulu. Gua lagi sujud nih, cekrek, gitu ya. Ini kan kita habis amal kan begitu, Pak. Gitu ya. Terus apa? Alhamdulillah nih, gua udah apa? Baca Al-Quran sekian juz, terus apa? Selesai cuma hanya beberapa hari. Alhamdulillah ya, tolong diaminin, amin, like and share. Gak usah, Pak, gitu. Kalau kita mau mengajak kebaikan, udah kita ajak aja kebaikan. Saya Bapak Ibu yang mau apa? Hataman Al-Quran misalnya, tulis aja namanya, list-listnya. Itu selesai. Jangan apa? Kita foto-fotoin itu kita lagi ibadahnya. Gak usah. Cukup kita mau aja lah yang tahu kalau masalah ibadah, gitu ya. Mau sedekah 100.000, 50.000, dipoto dulu, cekrek. Yang 100.000 nih yang gue masukin amal. Janganlah gitu. Wakit mana sedekah. Nah, yang kedua nih, ciri orang jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kitman sedekah, nyembunyiin sedekahnya. Tadi jangan apa? Kita foto. Sekarang juga ada istilah sum'ah. Sum'ah itu pengen banget didengar. Kita nih lagi terjangkit penyakit kayak gitu sekarang. Kalau kagak diumumin nih nama kita, pada ngegerutuk. Lah tadi gua nyumbang di masjid 50 juta, kagak disebutin sama sekali nama gua. Gitu ya. Kagak usah. Kalau kita apa? Sedekah udah lillahi ta'ala, ya udah, mau disebutin kayak kagak disebutin, kagak nggak ngefek sama kita, gitu ya, udah terserah. Orang kita udah kasih ke masjid, gitu ya. Kayak yang di apa tuh video-video YouTube ada ya, sedekah dari hamba Allah, kagak disebut namanya. Puasa, Bang.
Pas bagian informasinya nyebutin 50.000 dari hamba Allah, dia nganggur tuh dari gua tuh hamba Allah. Ya sama banget gitu ya, bohong ya hamba Allah dia doang gitu. Ya hilang juga gitu kan. Beda pahala itu. Hilang pahalanya. Oh, hilang. Gitu ya. Wa kitmanul musibah. Nah, termasuk jujur juga nih Pak dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kitmanul musibah, nyembunyiin musibah yang sedang nimpa kita. Kalau tadi kan alamatus sabri ya, tanda sabar kita apa? Ya sabar ngadepin musibah, nggak banyak ngeluh. Tanda orang yang berakal juga tadi apa? Kagak gampang putus asa gitu ya. Nah ini tanda orang yang benar dalam beribadahnya, jujur dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah itu nggak gampang mengekspos gitu ya. Walil abid salasu alamatin, tanda orang yang rajin ibadah itu salasu alamatin, ada 3 tandanya. Yumakkitu nafsahu, yang pertama Pak, dia itu sering membenci dirinya sendiri kalau melakukan kejahatan, melakukan kesalahan. Ya Allah, kenapa gue gitu ya tadi? Kayaknya salah itu, nyalahin diri mulu. Itu berarti kita tingkatannya tingkatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat tinggi itu. Wa yuhasibuha. Ciri yang kedua, wa yuhasibuha, introspeksi itu. Kita enggak nyalahin, ya Allah itu jangan-jangan emang dari gua kali tadi salahnya. Jangan-jangan itu emang gara-gara perbuatan gua kali tadi. Jadi apa? Enggak gampang langsung memvonis orang atau menghakimi orang bahwa dia itu salah. Wa yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala. Yang ketiga cirinya orang yang rajin banget ibadah adalah orang yang memanjangkan berdirinya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholatnya banyak gitu ya. Ibadahnya enggak kehitung-hitung. Ada riwayat dari Imam Anas bin Malik menceritakan tentang cicitnya Rasulullah SAW yang bernama Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini Pak dikasih gelar nama aslinya Ali, gelarnya Zainal Abidin, perhiasan atau hiasan orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Imam Anas bin Malik itu meriwayatkan beliau dapat gelar itu Pak karena beliau selalu melaksanakan sholat sunnah di setiap malamnya Pak. Itu nggak pernah kurang dari 1000 rakaat. Siapa yang bisa? Zaman sekarang sholat 1000 rakaat. Nah beliau ini Sayyidina Ali Zainal Abidin melaksanakan sholat sunnahnya Pak 1000 rakaat tiap malam. Kita kagak sampai 1000 ya. Kemarin istighosahan aja coba berapa Pak? 8 gitu ya. 8 dengan tasbih gitu ya. Itu kita dari jam 10 selesai jam 12 gitu ya, sama dikiranya udah semuanya. Lah kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin ini belum sama dikiranya Allah, belum sama surat-surat yang panjangnya yang beliau baca Allah, atau surat-surat pendeknya yang beliau baca. Nah itu mungkin apa mau menjelang subuh kali ya. Dari mulai apa? Habis Isya terus sampai apa? Menjelang subuh. Dirinya habis subuh kali. Gitu Allah alam, kita tahu. Nah, begitu juga beliau nih Pak Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah saat beliau haji mau masuk kota Mekah Al-Mukarramah
itu mau ngungkapin labbaik Allahumma labbaik kagak bisa. Bukan karena beliau kagak hafal, bukan karena beliau berbuat maksiat, terus sampai kemudian nggak bisa ngungkapin itu. Kan ada orang yang berbuat maksiat mulu sampai ngungkapin itu kan Allah tahan gitu ya. Kayak Fir'aun mau ngungkapin asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musa kalimullah, mau bersaksi bahwa Allah adalah Maha Esa dan Nabi Musa adalah kalimullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dia apa, Pak? Cekek gitu ya. Udah ditenggorokan, mati tanpa mengucapkan syahadat. Itu ada kemaksiatannya gitu. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini beliau enggak bisa ngungkapin labbaik Allahumma labbaik bukan karena kemaksiatan. Orang beliau ibadahnya banyak banget gitu ya. Tapi apa, Pak? Rasa takutnya itu sama Allah dan rasa malunya dia kepada Allah. Tadi cirinya apa? Hamba kan tadi dia sering nyalahin diri sendiri gitu, ya Allah. Kayaknya masih belum pantas banget buat masuk ke Mekah ini. Gitu ya. Masih bilang begitu, Pak, beliau. Padahal ibadahnya udah begitu banyaknya gitu ya. Lah kita ibadahnya belum banyak-banyak amat gitu ya. Udah berani banget ini ninggalin apa? Ninggalin majelis, ninggalin masjid, ninggalin apa? Baca Quran. Nah, itu beliau saking apa, Pak? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kata beliau nih, kenapa wahai Ali, ditanya nih sama sahabat yang barengan haji sama beliau, kenapa wahai Sayyidina Ali, kau itu enggak mampu untuk mengungkapkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik? Apa kata Sayyidina Ali? Bahkan dalam riwayat apa pingsan beliau itu. Saking apa, Pak? Saking gemeternya, saking takut mengungkapin kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kata beliau? Saya takut ada malaikat ngejawab ungkapan labbaik Allahumma labbaik, dijawabnya la labbaik wala sa'daik. Kami tidak memanggilmu, kami tidak menerimamu. Itu takut dapat jawaban kayak begitu. Sampai gemeter akhirnya, Pak, dia pingsan. Tuh. Itu yang ibadahnya udah luar biasa banget, Pak. Sampai kayak begitu tuh. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, kita belum apa-apanya gitu ya. Kita yang belum apa-apanya jangan apa, Pak? Jangan sampai banyak ninggalin majelis, jangan sampai banyak ninggalin apa? Ninggalin ilmu gitu ya. Jangan sampai ninggalin masjid. Meskipun dalam keadaan corona kayak begini gitu ya. Ya kalau kita sempat buat ke masjid, kita masih di daerah-daerah aman, kita berangkat ke masjid. Gitu ya, jangan mentang-mentang apa masjid kayaknya sekarang udah ada yang terpapar, Ustaz, di Tangerang 300 orang di apa diisolasi semuanya, itikaf itu 14 hari. Jadi wali jadi wali beliau gitu, itikaf di sana. Nah, kita apa minta pada Allah Subhanahu wa taala gitu, yang lagi sakit ya sadar diri aja gitu, biar supaya apa orang lain juga kagak risih gitu ya. Kita sholat di samping orang yang bersin ya, di samping orang yang apalagi batuk-batuk. Sekarang meskipun kita yakini bahwa diri kita ini bersinnya bukan penyakit corona atau batuknya bukan kena corona, sekarang kalau kita bersin sama batuk di hadapan orang, sangkaan orang kita udah awas, hati-hati udah begitu aja orang udah takut banget gitu ya. Maka Syekhul Azhar itu beliau mengatakan jangan terlalu berburu-buru gitu, kita berburu sangka sama orang yang bersin gitu. Ada orang bersin, jangan-jangan corona, udah begitu aja, jangan. Tapi kalau ada orang bersin, dia mengucap alhamdulillah, ya kita jawab tetap ya rahmukallah gitu ya. Jangan kita jangan soalnya lu jauh-jauh dari gua corona kali, jangan begitu, jangan ya. Jadi sunnah Nabi kita malah hilang kayak begitu ya. Tetap dalam keadaan kayak begini sunnah Nabi kita tetap kita jalankan semampu kita
kita melakukan, sekarang apa kita lakukan gitu ya. Setiap orang sekarang lagi punya ijtihadnya masing-masing gitu untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, lingkungannya gitu ya. Kehati-hatian bagus gitu ya, tapi jangan sampai ninggalin syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja Pak Bu yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Tanda-tanda kebaikan yang tadi sudah kita sampaikan, masih ada lagi lanjutannya nanti di minggu yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisi kita normal, kemudian bisa berkumpul lagi di majlis kita ini, bisa diberikan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan kepada banyak orang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang terkena musibah wabah virus ini, semoga beliau-beliau diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, dan yang sedang terpapar kena virus ini semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kesembuhan, dan kita-kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam zona aman, semoga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak kita, diri kita, lingkungan kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة